So many things. In the end, only the claps make you happy. Nandri, Mr. Varadhan, for your sacrifices and unwavering commitment and dedication to preserve and nurture the vibrancy of the Tamil culture scene right here in Singapore. So once again, I want to just ask of you to join me in thanking Mr. Varadhan with a huge round of applause. Once again, congratulations on the book launch and happy 90th birthday. Very happy with this. Thank you very much. Thank you, Mr. Eritra, for the very inspiring guest. We would like to inform, actually we all know that several people have contributed to the success of this book. And Mr. Varadhan has already honored them just now as an expression of his gratitude to them for their contribution. So can I invite those who are Arumugam, Madhiyalagan, and Mr. Kesava Pani, of course, and Mr. Jodhinathan, please come on stage. Thank you. எடுத்து அப்படியே அணிந்து கொண்டு வந்திருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்கும். அது ஏன் அப்படியே விட்டு வந்து விட்டீர்கள்? வந்தால் நல்லது. அது நல்ல ஒரு வண்ணமயமாக இருக்கும் பாருங்கள். Yeah, it would be good if you can keep the garland or the ponade with you while you take the picture because it would be more colorful. Yeah, nothing wrong. அது ஒரு மெமரி. Yeah, வெளிவர முக்கிய காரணமாக அமைந்தவர்கள் கூடவே இன்னும் சிலரும் வந்திருக்க வேண்டும், அவர்களை காணோம். அப்துல் மஜீத் அதானே நல்ல கேள்வி. எல்லாரும் மாலை அணிந்திருக்கிறார்கள், விழா நாயகர் மட்டும் மாலை இல்லாமல் இப்படி இருப்பதா? நன்றாக ஞாபகப்படுத்தி நல்லது பாருங்க. அவர் கைத்தட்டு கொடுக்கலாம். Yes, now that completes the picture. Yes, everybody has come down. So colorful. Okay, look that. Okay, thank you everyone. Thank you, Mr. Okay, I guess it's now time for the lunch to start. Okay. Let's invite our guest of honor and Mr. Varadhan to start the lunch. Okay. நமது விழா நாயகரும் சிறப்பு விருந்தினரும் உணவு மேடைக்கு சென்ற பிறகு நாமும் பின்பற்றி சென்று உணவை எடுத்துக்கொண்டு வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். சரிதானே? No. Come, let's take a picture. Casual. Okay, I'll just keep it. One more. One more. Thank you. Very happy today. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. இப்பொழுது மதிய உணவு தொடங்கவிருக்கிறது. சாப்பிட்டுக் கொண்டே நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம். சாப்பாட்டுக்கு பிறகும் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் இருக்கிறது. அதனால அதான் நல்லா சாப்பிட்டோம்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு யாரும் கிளம்பி போயிடாதீங்க. தயவு செய்து இங்கேயே இருங்க. சரிதானா? Okay, just a gentle reminder, there will be a birthday celebration. Okay, as you can see, it's the 90th birthday of Mr. S. Varadhan, and this celebration will start after lunch. So please don't go anywhere. Okay, don't go back home. After lunch, stay here just for a while more.
was trialing urban farm. So actually started creating I grow tea leaves and So it's not processed. If we did anything else, it's just milk. It's more different. That's what we do. வீடியோ தான். வீடியோ தானா? வீடியோ தான். தேங்க்யூ 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 பேசிட்டே இருக்கோம். Thailand, Malaysia, Indonesia, do not trust any of this amusement park. No. I know this. Okay, careful, video. Thank you.
What are your favorites? And what so I'm born between newborn baby and continue. Why is sorry Korean lah. Video. Yeah, my tax is 46.
சற்று முன்னால் கிளம்பி போக வேண்டியது. ஆனாலும் கொஞ்ச நேரம் செலவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்று இங்கு தங்கி இந்த பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார். அது நமக்கு மிகவும் பெருமைக்குரியது. வரதன் ஐயா அவர்கள் இங்கு வர வேண்டும். அதே சமயத்தில் இன்னொன்றும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. வரதன் ஐயா இவ்வளவு சாதித்து இருக்கிறாரா, இவ்வளவு செய்திருக்கிறாரா என்று எல்லாரும் பாராட்டி கொண்டிருக்கிறோம். அத்தனை பணிகளுக்கும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து செயல்பட்டு வரும் இன்னொரு முக்கியமான நபரை நாம் மறக்கவே கூடாது. அவர்தான் திருமதி சுலோச்சனா வரதன் அவர்கள். வளர்ந்த கைத்தட்டலாக கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்றால் வெளியே முகம் தெரியாமல் காட்டாமல் மேடைக்கு வராமல் எவ்வளவோ அவர் செய்திருக்கிறார். அவரின்றி இவர் இல்லை, அதுதானே உண்மை. அதனால் திருமதி சுலோச்சனா அம்மா அவர்கள் நீங்களும் வாருங்கள். சரி, அம்மா குடும்பத்தார் அனைவரும் இந்த வேளையில் இங்கு வந்து பிறந்தநாள் கொண்டாடும் பெரியவர் திரு வரதன் ஐயாவுக்கு துணையாக நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். புகைப்படங்கள் எடுத்தவுடன், சிறப்பு விருந்தினரோடு புகைப்படம் எடுத்த உடனேயே குடும்பத்தார் அனைவரும் வந்து நிற்க வேண்டும். பிள்ளைகள் அனைவரும் வர வேண்டும், பேர பிள்ளைகளும் வர வேண்டும். இடம் போதாவிட்டால் மேடையில் ஏறி நின்று கொள்ளலாம். சரிதானா? Can I get all the family members to stand along here? Okay, if you have got no enough space, please use the stage. We would like everyone to be here. Please, all the children in. All the nieces, nephews, please come along. குழந்தைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு வரலாம். அந்த குடும்பத்தான அனைவரும் இங்கே இருக்க வேண்டும். Look the camera. Camera, okay, Just scan all the cameras. See the phone and the camera. பாட்டு எதுவும் இல்லையா? சரி, இன்னும் சற்று நேரத்துல நடினா பாடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். One more. Look there. Smile. Okay. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mama. Happy birthday to you. பாட்டு சேர்ந்து பாடுவோம். 100 ஆண்டு காலம் பாடுங்க. Look the camera. Right. Okay, go. Okay, one more. Okay. Mama can. Mungkin mana? Mungkin mana? Feeding. Cake. அம்மா விட்டுங்க. நீங்க அம்மா ரொம்ப ஃபாஸ்டா விட்டுட்டீங்களே. திருப்பி ரொம்ப சீக்கிரம் வரணும். மெதுவா படம் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லைட். இங்க கேமரா நல்லா இருக்கா? ஓகே.
Wow, here we have our best performer, Mr. Eric Chua. Hello, His birthday present to Mr. S. Marudan. சிறப்பு விருந்தினர் திரு எரிக் சோ அவர்கள் விழா நாயகர் திரு எஸ் வரதன் அவர்களுக்கு நமது பிறந்தநாள் பரிசை வழங்குகிறார். சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழக தலைவர் திரு ஆண்டியப்பன் அவர்கள் பிறந்தநாள் கொண்டாடும் திரு எஸ் வரதன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்துகிறார். அப்படியே கேமரா பாருங்க. கேமரா ஓகே. ஹலோ ஹலோ இங்கே பாருங்க, கேமரா பாருங்க. ஐயா ஐயா கேமரா பாருங்க. ஓகே ஓகே. அப்படியே கேமரா பாருங்க. ஐயா இங்க கேமரா பாருங்க. ஐயா 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 கொஞ்சம் கேமரா பாருங்க. உங்களோட எல்லாருமே படம் பிடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. நீங்க எங்க எங்க பாருங்க. ஓகே நன்றி. வெரி நைஸ். அப்படியே இங்க கேமரா பாருங்க. ஒரு அன்பு வேண்டுகோள். இங்க பாருங்க, கேமரா பாருங்க. இருக்கிறது புகைப்படங்கள் எல்லாம் பிற்பாடு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அனைவரும் அவரவர் இருக்கைக்கு செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏனென்றால் பிறந்த நாள் கொண்டாடும் இடையவரும் இடத்தில் அமர வேண்டும். நீங்கள் அப்புறமாக சென்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். சரிதானே? ரொம்ப நேரம் நிற்க வைக்க வேண்டாம் என்று குடும்பத்தார் அன்பு வேண்டுகோள் விடுக்கிறார்கள். கேமரா பாருங்க. ஓகே ஐயா இங்க பாருங்க. ஐயா கேமரா பாருங்க. இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த கேக் இங்கிருந்து அப்படியே நகர்த்தி செல்லப்படவிருக்கிறது. பிறகு நீங்கள் வந்து பரிசுகளை கொடுக்கலாம். சரிதானா? மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. என்னோட தலையில தண்ணி ஒன்று ஒழுகிச்சு பாருங்க. இப்பொழுது அழைக்கிறேன் Yes, a gift for Mr. Varadan from his eldest niece. Check what it is. கேமரா கட். அப்படி இங்க பாருங்க. ரெண்டு பேரும் அப்படியே இந்த பக்கம் திரும்புங்க. Wow. நைஸ். அப்படியே காமிங்க. ஓகே இங்க பாருங்க. நீங்க வாங்க. நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே. ரைட். ஒரு சில கருத்துக்கள் எப்படி தயாரித்தீர்கள் என்ன என்று சொல்லுங்கள். Good afternoon. இது எங்க அருமையான மாமா அக்கா முதல் நான் சொல்றேன். இந்த ஓவியத்தை வரைய ஆரம்பிச்சது எஸ். maybe it must have been a spark in me who discovered that I could do something with my hands. I was only a primary school kid, maybe primary 5, primary 6. One day he brought a board, some oil paint brushes, and asked me to do some letterings. Maybe it was for opening ceremony for some drama or what, I wouldn't know.
I was stunned. You know, in primary school, we don't have any art in those days, 1960s. I'm 70 years old now. And anyway, lettering when he started doing in secondary school. So he gave me, Mama, will you he asked me to do paint, oil paint and brushes. At least nowadays we have markers and all kind of tools. Those days, and I've never done this before. He said, do it. I said, Mama, what to do? No, I'll give you the letters, you write paint. And I did it with the paint, and I don't know what it was for, but it was for some ceremony of his drama. So that day, or maybe I was 11, 12, I was recognized, some recognition, and I want to say some, it was a, what do you say, tundugal, something to, that I could do something with my hands. That was the spark in me that he triggered. And I don't know how he even know that I could do that thing. I'm still wondering, how did he know? He says, yeah, he just had the confidence, like kid. I was just a kid and he had that confidence that I could do it. So that was a recognition for me, and it made me do more. So that is my uncle, I would like to say. And another thing, while I was doing this drawing, I only started on the 23rd, the day before yesterday. He sends me this WhatsApp message, what you can today, do not postpone it for tomorrow. Of course, he doesn't know that I'm doing this. And I'm in the midst of doing the framework and all that. I'm getting this message. Oh my God, here you go again. For him today is not the 24 hours. It is that moment, that instant. You must get it done. I see so many heads nodding. He will not let you alone unless immediately, otherwise you'll be a pest. A pesky. I can tell you that. Immediately must be done. So he sends me this message. I say, yes, Mama, I will do it. And I got it. Not, I say, what you can do today, don't post it tomorrow. I did it, completed it yesterday. So that's the story of this drawing. I think I should conclude here so that somebody others could talk. Okay. Mic. Okay. Okay, one more. Okay, look. அந்த அனுபவம் பகிர்வு மிக சிறப்பு. அவர் வரைந்திருக்கிற படமும் மிக சிறப்பு. அப்படியே அவ்வளவு அழகா வரைஞ்சிருக்கிறீங்க. ஒரு நல்ல ஓவியர். Until the very handsome man, I must tell you that. சரி, அனைவரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள், சந்தேகமே இல்லை. 30 நூல்கள் ஆங்கிலத்தில், 50 நூல்கள் தமிழில். Guest of honor, Mr. Eric Chua. Sorry, most of my speech will be in Tamil. Please forgive me for that. And then, of course, to the Kesavani அவர்கள் இங்கிருந்து என்று நினைக்கிறேன். மேலும் இங்கு உள்ள பலர் நீங்க தொடர்ந்து இளமையாக இருப்பதால் உங்களை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. அதுக்காக மன்னிக்க வேண்டும். ஒருவேளை நான், திரு வரதன் ஆகியோர் அனுபவத்தால் வயது மிக்கவர்களாக ஆகிவிட்டோம் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது திரு வரதனை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் மிகவும் துணிச்சல்காரர். அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருந்தேன், சாம்பியன் ஆஃப் தமிழ் ஆர்டிஸ்ட். தமிழ் நாடக நடிகர்களுக்கு அவர் ஒரு மிக சிறந்த பக்கபலமாக இருந்தார். இதனால் அவர் வானொலியிலோ தொலைக்காட்சியிலோ நடிக்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் மேடை நாடகத்தை வளர்ப்பதில் அவர் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார். 1981 நானும் அவரும் தமிழ்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கவுன்சில் என்று சொல்லப்படும் தமிழர் பேரவை அமைப்பில் சந்தித்தோம். அங்கு அப்பொழுதுதான் 1978 டாக்டர் கோகிங் ஸ்ரீ ரிப்போர்ட் ஆன் எஜுகேஷன் என்ற ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார்.
அதனால் சிங்கப்பூர் கல்வியில் ஸ்ட்ரீமிங் வந்தது, மோனோலிங்குவல், எக்ஸ்டாண்டர்ட், எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் வந்தது. இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழ் பிள்ளைகள் அதிகம். ஏன்னால் பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாத பெற்றோர்கள் தான் அதிகம் இருந்தார்கள் தமிழர்கள் மத்தியில். இதில் தப்பு இல்லை என்றால் பள்ளிக்கூடம் தங்கள் பிள்ளைகளை சிறப்பாக முன்னேற்றம் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் பெற்றோர்கள் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. அந்த சமயத்தில் தான் 81-82 நான் சமூகவியல் துறையில் பேராசிரியர் விரிவுரையாளர் இருந்த போது ஒரு கல்வி உதவி திட்டத்தை ஆரம்பித்தோம். அந்த கல்வி உதவி திட்டம் தொடக்கத்தில் 82 தொடங்கி இறுதியில் 1600 இளைஞர்களை பங்கு கொள்ள செய்து 25,000 தமிழ் மாணவர்களுக்கு உதவினோம். இன்று அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் பெயர்களை வைக்கிறார்கள், தமிழை வளர்க்கிறார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் திரு வரதன், அவர் ஆசிரியர் திரு தங்கவேலு அவர்கள். அவர் இன்று நம்மோடு இல்லை. இவர்கள் 2 பேரும் அன்று எனக்கு துணையாக நிற்கவில்லை என்றால் சிங்கப்பூர் முழுவதும் இன்று சிண்டா செய்யும் அளவுக்கு அன்றைக்கு அந்த கல்வி உதவி திட்டத்தை விரிவுரைப்படுத்திருக்க முடியாது. ஆனால் 1987 நமது நாட்டில் GRC வந்த பிறகு நமது இந்திய அரசியல்வாதிகள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கல்வியை தங்கள் கல்வியாக எடுத்துக்கொண்டார்கள். சிண்டா அமைக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு பரதன், நான், இன்னும் பலர் அந்த பணியிலிருந்து ஒதுங்கிக் கொண்டோம். ஆனால் திரு வரதன் அன்று என்னோடு துணை என்றார். எனப்படும் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் சென்டர் கலைஞர் சங்கத்துக்கு 2 அறை கொண்ட வகுப்பு அறைகள் கிடைத்தன. அதில் ஒரு அறையை அவர் எனக்கு தந்தார். ஏன் தந்தார் என்றால் நான் நடத்திய மாபெரும் இளையர் மன்றம், சிங்கப்பூர் கல்வி இளையர் மன்றம், மாபெரும் சிங்கப்பூர் முழுவதும் நடத்திய கல்வி உதவி திட்டம். அன்று அந்த அறையை அவர்கள் தரவில்லை என்றால் அந்த 2 திட்டங்களும் சிங்கப்பூர் முழுவதும் பறந்திருக்காது. அதனால் என்றால் நம்மளாம் நினைக்கிறோம் தமிழ் மொழி சும்மா சமூக தொண்டு நினைக்கிறோம். இல்ல, சிங்கப்பூர்ல தமிழ் மொழி வளர்ப்பது என்று அரசியல் தொண்டு, பொருளாதார தொண்டு. தமிழ் அகன்றால் தமிழை கொண்டு பிழைக்கும் பலர் வேலை இல்லாமல் போய்விடுவார்கள். தமிழ் போய்விட்டால் நமக்கு அரசியல் செல்வாக்கு போயிடும். இது நான், பரதன், திரு தங்கவேலு, இன்னும் பலர் உணர்ந்த உண்மை. இன்றும் அதை போற்றுகிறோம். அப்படி செய்தனால்தான் GRC தோன்றிய போது நமக்கு சிண்டா தோன்றியது. சிண்டா தோன்றிய பின்னர் மேலும் பலர் தமிழுக்கு பாடுபட்டனர். அந்த பாடுபட்டதான் இன்று தேசிய தமிழ் வளர்ச்சி கழகம் எல்லாம் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறது. திரு வரதன், மிக்க நன்றி. என்னோடு தோள் கொண்டு நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்த நீங்காத நினைவலைகள், நம்முடைய வரலாறு என்ன நடந்தது, இனிமேல் நடப்பதற்கு அது எவ்வாறு வழிகாட்டும் என்பதெல்லாம் சிந்திப்பதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்திருந்தது பேராசிரியர் வீரமணி அவர்களின் சிறு சொற்பொழிவு. சரி, இனி அடுத்து திரு ஆண்டியப்பன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கணும். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதிலே உள்ளபடியே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. திரு வரதன் அவர்களே எனக்கு பல ஆண்டுகளாக எனக்கு தெரியும். அவர் இன்றைக்கு 90வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் வேளையிலும் ஒரு நூலை வெளியிட்டு அந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டாடி இருக்கிறார் என்பதுதான் அதில் உள்ள சிறப்பு. அவர் இதுவரைக்கும் 14 நூல்களை, இன்று வெளியிட்ட நூலையும் சேர்த்து 14 நூல்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார். கிட்டத்தட்ட 25 மேடை நாடகங்களுக்கு மேல் எழுதி அவர் அதை மேடையேற்றி இயக்கி இருக்கின்றார். அதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நாடகத்தை சொல்ல வேண்டுமென்றால் ராஜராஜ சோழன் என்ற நாடகம். அவர் மலேசியாவிலும் அதை மேடையேற்றி இருக்கின்றார், தமிழகத்திலும் மேடையேற்றி அதில் அவர் பாராட்டு பெற்று இருக்கின்றார். அதற்காக அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்தையில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஒரு முதுமையை எப்படி கணிக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக திரு வரதன் அவர்கள் இருக்கின்றார். அவர்
முதுமையான நாட்களை வீணையை கடிக்காமல் அதையும் ஒரு நூல் எழுதி தொடர்ந்து அந்த படைப்பிலக்கியத்திலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதிலே எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவரை என்னுடைய எழுத்தாளத்தின் சார்பாக வாழ்த்துகிறேன். அவர் 100ஆண்டு விழாவை கொண்டாட வேண்டும், அந்த விழாவிலும் நாங்கள் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். Few words in English for my guest of honor and other non-Tamil speakers. It really gives me a very pleasure to attend this event. Mr. Varadhan, I have known Mr. Varadhan for many years. He has been given for his work in the theatre. Government has bestowed him the cultural medallion, and he has got various awards in the theatre world. And our Association of Singapore Tamil Writers also has presented him with the Tamilvel Award in 2018. So he's a fine example of anti-aging. So even at the age of 90, he has celebrated his 90th birthday with the launch of a book that itself gives me great pleasure, and I would like to thank him for inviting me for this time and wish him great life, long life, and I also wish to take part in his centenary celebrations and wish him well also. Thank you very much. மிக்க நன்றி திரு ஆண்டியப்பன் அவர்களே. Thank you to Mr. Andiappan, Chairman of Singapore Tamil Writers Association. நமது சிறப்பு விருந்தினர் இப்பொழுது பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறிவிட்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறார். அவருக்கும் நம்முடைய நன்றி தெரிவிப்போம். Thank you, Mr. Eric, for being our guest of honor and for gracing the event. Thank you. சரி, இனி தொடர்ந்து ஒரு ஒளிக்காட்சியை பார்க்க இருக்கிறோம். சரியா? அவருடைய திரு வரதன் ஐயா அவர்களுக்கு யாதும் முறை யாவரும் கேளீர் என்று நம்முடைய நன்னூல்கள் சொல்வது போல உலகம் முழுக்கவே நிறைய உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள். ஆச்சரியமே இல்லை. இந்தியாவில் உள்ள உறவினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒளிக்காட்சியை நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள். அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம். 2 திரையிலும் காண்பிக்கப்படும். முதல் பேரக்குழந்தையை தொடர்ந்து அத்தனை பேரக்குழந்தைகளும் எல்லாரும் வாருங்கள். பேரப்பிள்ளைகள் தான் ஒரு தாத்தாவுக்கு மிக மிக அதிகமான மகிழ்ச்சியை தருபவர்கள். கிடைத்ததுதான். அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா, வீட்டுல எடுத்த தாத்தாவோட எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். எப்படி ஒரு நல்ல கலை நயமிக்க படைப்பு என்பதை நீங்க அப்புறமா போய் கிட்டத்துல போய் பார்த்து ரசிக்கலாம். பேரக்குழந்தைகள் அனைவரும் கூட்டு முயற்சி இது. அவர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய பாராட்டுகளை தெரிவிக்க வேண்டும். தாத்தாவில் உள்ள பாசம், பற்று, அன்பு எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்தி இதை தயாரித்திருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் பின்னாடி மறந்துடுவீங்க. கொஞ்சம் நல்லா பேஸ் தெரியும் இல்லையா அவர். ரைட். இல்லாட்டி கொஞ்சம் மேலே ஏறிடுங்க. ஓகே, கொஞ்சம் மேலே அப்படியே ஏறிடுங்க ஸ்டேஜில். ஓகே, ரெடி? கேளு. 1 2 3 கேளு. ரைட், ஒன் மோர். 1 2 3 tata. 1 2 3 tata. Papa, why you there? குழந்தைகள் மட்டும்தான, பிள்ளைங்களுக்கு கூட இடம் இல்லை. வேற பிள்ளைங்களுக்கு அப்படி ஒரு சிறப்பு இடம். அப்படி இருங்க. ஒன் மோர். கொஞ்சம் இருங்க. Tata. 1 2 3 tata. I think I'm louder than all of you put together. 1 2 3 tata. Well done.
Okay. All melted and he kept asking me, eat, because he knew I was very hungry in the morning and I was, sitting. People prostrating at his feet, asking for advice and revering him in a godlike status. And that's when I knew, my goodness, my granddad was actually a cultural. To come here and grace this very happy occasion. I just want to say a few words about my father-in-law. One of the things that I really try to follow what he's done is that his disciplined way of life, right? Recently, for the last 5 or 8 years, I've been staying in your place, and I've observed him, through his routine. Right? Apart from, you've heard a lot about his achievements and all those things, but I think is one important thing that I take is his disciplined way of life. Right? Very disciplined man, and he gets up on time, does his routine. For the routine, basically does his yoga, and then he prepares food for his wife and himself, breakfast. And after doing all those things, he sends a message out every morning. A message, I believe, helps all the youngsters here, right? So I read the messages, and I think, like Aru forwards them, or his son Mo forwards them to friends overseas. So I try to follow those things, especially, his yoga, his diet, right? Which I think a lot of us should, try and follow, so that we can have a very healthy life, like what he's experiencing to this age. And he always does his routine, even going for his morning walk. This morning, he also went to the market as usual for his walk. He has to go. And in the evening, after dinner at 7:30, he has to go at 9:30 for his walk, right? And at this age, he still likes to do gardening, right? Which I think a lot of us should try and do such things. And with that, I'll just say thank you for all of you who came here to grace this happy occasion, right? And thank you from the bottom of my heart. Thank you. வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது நன்றி. So I thought I could do a Meenakshi Sabhavadi and talk Sutta Tamil. It's not going to happen. And as you can see, I was meant to do the Tamil version, but it's become English. Because it's so much easier. Not because I've moved to Australia, but just because Singapore's first language is English. Yes. I wanted to thank you all for coming. I think lots of good things have been said about my father, and there are a lot more. And there are even more good things about my mother that hasn't been said. But if you all know her, she is very much his support. And without her, he could not have achieved as much as he has done. This function was basically coordinated by all of us, the siblings, our husbands and wives and grandchildren. So can we give all of them a huge applause? So there is a marketing angle to this speech, which I'm very happy to do, but I was highly encouraged by my younger brother. So it's okay. So you see, you have a gift bag, and in the gift bag are my father's books, both in English and in Tamil. And in addition, there is this little box of 6 tea sachets, and it's done by my son Prabhakaran, who, in addition to a full-time job, he does this as a side business, passion with another friend. So what he has done, and Tainir is supposed to be Tainir, but Tanir, the Australian way.
So in there are like different tea sachets, different flavors, which he and his friend developed. So it's stuff that you probably would not be able to get on the supermarket shelves yet, but we're hoping that he'll get there. So this is his tea that he has very kindly put together as a gift box for my father's birthday. And I just wanted to introduce that. Marketing, advertisement. மீண்டும் ஒரு முறை வந்ததற்கு மிக்க எங்களின் நன்றி. வணக்கம். Thank you very much, everyone, for making this occasion. Thank you. Okay. We'll be taking photos right after. You ready? Thank you. Okay, por சொல்லுங்க. Okay, happy birthday, repeat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mama. Happy birthday to you. Okay.